안녕하세요. 하나님 안에서 풍성한 사랑을 나누는 즐거운 추석이에요. 우리 친구들, 가족분들과 행복한 시간을 잘 가졌고 맛있는 음식도 많이 먹었기를 바래요. 맛있는 열매들이 가득히 맺히고 풍성한 곡식을 가득히 수확하는 이 가을처럼 우리 친구들의 삶에도 성령의 열매들을 맺으며 주변에 함께하는 많은 사람들 속에서 하나님에 대한 믿음의 수확들이 있기를 바래요. 우리는 지난주에 하나님께서 드보라와 바락과 야엘을 사용하셔서 하나님의 구원을 나타내 보여주셨다는 것을 들었어요. 하나님께서는 하나님의 백성을 포기하지 않으시고 사람과 상황들을 사용하셔서 하나님의 구원의 역사를 이끌어 가세요. 그래서 우리는 하나님께서 맡기신 나의 삶의 자리를 잘 지켜야 해요. 드보라와 바락과 야엘이 하나님께 쓰임을 받은 모양은 다 다르지만 하나님께서는 사람과 상황, 이 모든 것들을 사용하셔서 하나님의 놀라운 일을 이루세요. 전도사님이 오늘은 우리 친구들에게 짧은 이야기를 들려주고 시작하려고 해요. 옛날에 평화로운 한 산에 동물들이 모여 살았어요. 그 산에는 사슴, 토끼, 너구리, 여우, 그리고 호랑이도 살았어요. 어느 날 여우와 호랑이는 과연 누가 이 산에서 가장 센 동물인가 대화를 나누게 되었어요. 호랑이는 자신이 제일 센 동물인지를 알았지만 여우를 위해서 한 가지를 제안했어요. 여우야, 그러면 우리 직접 이 산에 사는 동물들에게 가서 물어보자. 내가 내 앞에 먼저 앞장서서 가면서 동물들에게 물어보렴. 호랑이 앞에 여우가 서서 동물들에게 다가갔어요. 어떤 일이 벌어졌을까요? 동물들이 여우를 보고 다 놀라서 도망치는 거예요. 여우는 어깨가 우쭐해졌어요. 자, 친구들, 과연 동물들은 여우가 정말 무서워서 도망친 것일까요? 아니죠. 여우 뒤에 누가 있었죠? 맞아요. 호랑이가 따라오고 있었죠. 동물들은 여우가 아닌 여우 뒤에 오고 있는 호랑이를 보고 다 도망친 거예요. 사랑하는 친구들, 오늘 말씀을 보니까 사사 드보라 이후에 또다시 하나님 말씀에 불순종하며 하나님을 잊어버린 이스라엘 백성을 위해서 하나님께서 한 사람, 사사를 부르시고 미디안과의 전쟁을 하게 하시네요. 호랑이 앞에서 동물들에게 갔던 여우처럼 과연 강하신 하나님 앞에서 이스라엘 백성은 어떻게 미디안 군대에게 나아갔고 싸웠는지 우리 성경 이야기를 통해서 함께 보도록 하겠습니다. The Israelites did what was evil in the sight of the Lord. So God sent their enemy, the Midianites, to rule over them. The Midianites were very mean. So the Israelites cried out to God, "Save us!" The angel of the Lord came and sat under an oak tree. He appeared to a man named Gideon and said, "The Lord is with you, mighty warrior." Gideon was afraid. His family was the weakest family in his tribe, and he was the youngest son in the family. But the Lord chose Gideon to deliver the Israelites from the power of their enemy. He assured Gideon, "I will be with you." That night, God told Gideon to tear down the altar to a false god. Gideon obeyed God, but Gideon did it at night because he was afraid of the men in the city. The next day, the men in the city saw that the altar was torn down. "Who did this?" they asked. When they found out it was Gideon, they wanted to kill him. Sometime later, Israel's enemies gathered together, so Gideon blew the ram's horn. An army of men gathered behind Gideon, ready to fight. Gideon wanted a sign from God. "If you will deliver Israel by my hand, as you say, I will put fleece on the ground. If the fleece is wet with dew, but the ground is dry, I will believe you." That is exactly what happened. The fleece was so wet, Gideon squeezed out enough water to fill a bowl. Again, Gideon asked for a sign. This time, the fleece was dry and the ground was wet. God told Gideon that his army was too big. Gideon let anyone who was afraid to go to battle go home. 10,000 men remained. "That's still too many," God said. God made a test for the people. All of them were to go to the river to drink the water. Anyone who knelt to drink water was sent home, but whoever lapped the water with his tongue stayed there. 300 men remained. The next day, the army carried torches, blew their trumpets, and shattered pitchers before running toward the camp of Midianites.
God gave Israel the victory, and everyone in the Midianite army ran. Gideon and his army chased them away. The Israelites said to Gideon, "Rule over us, for you delivered us from the Midianites." Gideon said, "No, God will rule over you." But after Gideon died, the Israelites did not remember the Lord who had delivered them from the power of their enemies. The Israelites cried out to God because they knew they could not save themselves. Even Gideon was not enough to save them. God used Gideon to save his people, but God fought the battle for them. The people needed someone who is mighty to save. Jesus Christ came to save us from sin because we could not save ourselves. Only God, through Christ, can save us. 친구들, 하나님께서 기드온을 부르시며 뭐라고 불러주셨죠? 우리 사사기 6장 12절을 함께 보겠습니다. 여호와의 천사가 기드온에게 나타나 말했습니다. 힘센 용사여, 여호와께서 너와 함께 계신다. 하나님께서는 기드온을 향해 힘센 용사라고 불러주세요. 기드온은 형제 중에 막내였고 겁이 많은 사람이었어요. 그런 기드온을 향해서 하나님께서 왜 힘센 용사라고 불러주실까요? 바로 여호와 하나님께서 기드온과 함께 하셨기 때문이에요. 여우가 동물들을 향해 나아갈 때 동물들은 다 도망쳤어요. 왜요? 뒤에 호랑이가 있으니까요. 그렇다면 여우가 강한 것일까요? 뒤에 있는 호랑이가 강한 것일까요? 기드온은 막내로서 부모님과 형제들의 돌봄 속에 자랐을 것이고 여전히 겁이 많은 사람이었을 거예요. 그 누구도 기드온을 과연 강한 군사, 힘센 용사로 보지 않았을 거예요. 하지만 하나님께서는 기드온에게 말씀하세요. 힘센 용사여, 여호와께서 너와 함께 계신다. 사랑하는 친구들, 하나님의 말씀을 따라 살고자 하는데 부족한 내 모습을 발견하나요? 작고 연약한 모습 때문에 움츠리고 있나요? 하나님께서는 우리 친구들을 향해서 이렇게 불러주세요. 힘센 용사여, 내가 너와 함께 있다. 우리의 강함의 근원은 나에게 있지 않아요. 살아계신 온 우주의 주인이신 하나님께 있어요. 그렇지만 기드온은 여전히 의심을 가지고 하나님 앞에 서 있었어요. 그런 기드온을 위해 하나님께서 천사를 통해 고기와 누룩을 넣지 않고 만든 무교병 빵이 바위 위에서 불타는 일을 보여주셨고, 하나님의 말씀에 순종해 바알 제단과 아세라 우상을 찍어버리게 하셨어요. 이 일로 마을 사람들이 자신을 죽이려는 죽음의 위기로부터 건져내 주셨고, 여룻바알이라는 새 이름도 주셨어요. 이렇게 하나님께서는 기드온과 함께 계시다는 것을 계속해서 보여주세요. 그런데 기드온은 여기서 그치지 않고 하나님께서 함께 계시다는 증거를 한 번 더 요청해요. 기드온은 자신의 타작마당에 양털 한 뭉치를 놓고 오직 양털에만 이슬이 맺히고 주변 땅은 마르게 해주세요 라고 하나님께 기도해요. 하나님은 이 기도를 들어주셔서 하나님께서 함께 계시다는 것을 나타내 보여주셨어요. 이번에는 반대로 양털만 마르고 주변에는 이슬로 적셔 있는 것을 통해 하나님께서 기드온과 함께 계시다는 것을 말씀해 주세요. 드디어 기드온은 하나님의 뜻에 순종해서 이스라엘 백성들과 함께 모였어요. 무려 32,000명이 미디안 백성과 싸우기 위해서 모였어요. 그런데 하나님께서는 이스라엘을 향해서 기드온에게 이렇게 말씀하세요. 그때 여호와께서 기드온에게 말씀하셨습니다. 미디안 백성과 싸울 이스라엘 백성이 너무 많다. 이스라엘 사람들이 자기들 힘으로 싸워 승리했다고 자랑하는 것을 듣고 싶지 않다. 사사기 7장 2절 말씀. 네. 하나님께서 하나님의 방법으로 이스라엘 군대가 300명만 남게 하셨어요. 그리고 이스라엘 백성이 미디안과 전쟁을 할 때는 100명씩 세조를 나누게 하셨고, 이스라엘 군대 전체가 칼이나 창이 아닌 항아리 안에 든 횃불과 나팔을 가지고 전쟁에 임하게 하셨어요. 이스라엘 백성은 하나님의 말씀을 따라 나팔을 불며 항아리를 깨뜨리고 왼손에는 횃불, 오른손에는 나팔을 붙잡았어요. 미디안 사람들은 깜짝 놀라 소리를 지르며 달아나기도 하고 미디안 사람들 스스로 서로를 공격했어요.
결국 이스라엘은 승리를 얻었고 미디안을 다스리게 되었어요. 기드온이 죽기까지 무려 40년 동안 이스라엘은 평화를 누렸어요. 사랑하는 친구들, 오늘 말씀을 마치며 우리 친구들에게 다시 물어볼게요. 여우가 강할까요? 호랑이가 강할까요? 기드온은 사람들의 엄청난 기대를 받는 사람도 아니었고 겁과 의심이 많은 사람이었어요. 그럼에도 하나님께서 기드온에게 힘센 용사라고 불러주세요. 왜일까요? 바로 우리 하나님께서 기드온과 함께 해주시기 때문이에요. 하나님은 기드온의 약함을 통해서도 영광을 받으시고 하나님의 놀라운 뜻을 이루어 주세요. 그렇기 때문에 하나님께서 계신 내 삶은 강한 군사, 힘센 용사의 삶이에요. 그리고 나의 하루는 하나님의 말씀에 순종하며 내딛는 한 걸음 한 걸음이에요. 하나님의 구원의 역사 위에 귀하게 쓰임받는 우리 모든 친구들의 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 우리 함께 기도할까요? 나를 강한 군사, 힘센 용사라고 불러주시는 하나님 아버지, 언제나 나를 하나님 곁에 품어주셔서 감사드립니다. 기드온과 300용사처럼 하나님의 구원의 역사를 위해 쓰임받길 원합니다. 유일한 중보자 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.